Morning, good evening, everyone. Today is first day of February, and it is our third class, software testings. So we are discussing. Last class we have discussed about the software development life cycles. So when software development life cycles is basically starting from the taking all the requirements and design, the architectures and coding and testing, and then release. This is the cycle of the software development life cycles. So we are clarifying some questions here. First, we asked questions software development life cycle as a QA member, as a part of the team. Who are the people we collaborate with? So team is answering like business analyst, software developer, architectures, product owner, right? And there are another question is what document we get from customers. So what document we get from customers, or the appropriate word is clients or the business stakeholder. So business requirement documents we receive from BRD. It is also called BRD or business requirement specifications. So based on that, our business analysts, they prepare the software requirement specifications, and then the project manager, the build all the plan, like project plan documents. And next steps is the software design phase. Architecture, the high level design, they do the high level design, and then also they do the low level designs. High level design describe the overall applications architectures, and the low level design that describes each feature of the applications, what are the each component of the features of a software, what are the feature would be, মানে এক একটা কম্পোনেন্টের ভিতরে কি কি ফিচার থাকবে, এটা ডিটেলস ডিসক্রিপশনটা আসে লো লেভেল ডিজাইনের ভিতরে. And based on those architectures and design and then requirement specification, software developer, junior developer, senior developer, new fresher, intern developer, everyone are engaged to start writing the code to build the applications. Once application is built, then software testing professional, they start testing. So those we have discussed. So another things we discuss here in the software testing sign off. What are the items we include in the software testing sign off? And why this testing sign off document is for? So we try to after the class, we have the whole week to review, like spend 20 minutes every day, because it is a easy, very software testing is like a common sense, like it's easy to understand. But when you go to the interview, nothing will come up in your mouth. Like যখন ইন্টারভিউ দিতে বসবেন সবাই, মনে হবে যে সব স্টেপস আমি বুঝি, জানি, প্রত্যেকটা টার্মিনোলজি আমি জানি, কিন্তু যখন কথা বলতে যাবেন মুখে দিয়ে কিছুই আসবে না। ইট নিড প্র্যাকটিস। লাইক শব্দগুলো এক তো টার্মিনোলজি গুলো মুখে বারবার আনতে হবে, 2 নাম্বার যে ইয়াগুলো আছে এগুলো একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, একটু রিক্যাপ করতে হবে, তাহলে এগুলো কথাগুলো মুখে আসবে। সো টেস্টিং সাইন অফ ডকুমেন্টটা মিনস এটা এন্টায়ার টিমকে কনফিডেন্স দেয় যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট টেস্টিং, সফটওয়্যার টেস্টিং ইজ কমপ্লিটেড, এবং এটা প্রোডাকশনে যেতে পারবে, এটা রিলিজ হবে, রিলিজের সাইন অফ, এটা অ্যাপ্রুভাল, উই ক্যান সে ইট ইজ অ্যাপ্রুভাল। সো
এই টেস্টিং সাইন অফ ডকুমেন্টের ভিতরে আমরা মেনশন করি হাউ মেনি টেস্ট কেস উইল ডিসকাস ইন দ্য ফিউচার হোয়াট ইজ টেস্ট কেস, how many test case was tested, how many defect was found, how many defect was resolved, how many defect is still open, like low level defect, like no, we call it known issues. In the paragraph, in the testing sign of document niche paragraph thake known issues, so we can mention that this is the known issues, like small minor issue that does not prevent using the software, using the applications. সো ওই ইস্যুগুলো আমরা হয়তো বিভিন্ন কারণে কমপ্লিট করা যায় নাই, হয়তো প্রজেক্টের একটা টাইম লাইন থাকে, ওই টাইম লাইন আমরা রিচ করে ফেলছি, উই ডোন্ট হ্যাভ, উই নিড টু রিলিজ দ্য সফটওয়্যার বিকজ ক্লায়েন্ট ডোন্ট, অথবা বাজেট কাট ডাউন হইতে পারে, যে বাজেটটা ছিল প্রথমে ওই বাজেটটা কাট ডাউন করছে, ওই বাজেটটা এখন নাই, সো they want to release the application, so then we mention the known issue, this is the issues still exist in the applications, in the future release we will be addressing those issues. So এই কথাগুলো আমরা টেস্টিং সাইন আপ ডকুমেন্টের ভিতরে, সো এগুলো আবার একটু গো থ্রু করলে ভালো হবে। আমাদেরকে ইন্টারভিউতে কখনো জিজ্ঞাসা করবে না টেল মি অ্যাবাউট দ্য সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল, ওরা জিজ্ঞেস করতে পারবে, জিজ্ঞেস করবে ইন্টারভিউতে এ ধরনের কোশ্চেন করতে পারে যে অ্যাজ এ সফটওয়্যার টেস্টিং, as a QA, what was your role in the day-to-day basis? তো যখন এই কথাগুলো আমাদের বুঝে আসবে তখন আমাদের কথাগুলো বলতে সুবিধা হবে যে I was part of the team, my goal was to ensure that the software is behaving as per the client expectations, and all the functionality of the application is working properly as expected. So এভাবে কথা বলা সম্ভব হবে। Okay, so today we are going to discuss software testing. আজকে এটা জিজ্ঞেস করব, আমি ডেফিনেশনটা আগে একবার দিছি, সফটওয়্যার টেস্টিং, এটা কারো মনে থাকলে একটু বললে ভালো হয়, তারপর আমি আবার রিক্যাপ করলাম। কারো মনে আছে? আমি অডিবল তো না? আচ্ছা, ডেফিনেশনটা আগে দিছিলাম, ডেফিনেশনটা এরকম, সফটওয়্যার টেস্টিং ইজ দ্য প্রসেস, it is a process to evaluate a system or application বললে ভালো হয়, আমি যেটা বলতো সেটা বলার আমি একটু করে হিন্টস দিলাম, কারো মনে থাকলে বললে ভালো হয়। So software testing is the process of evaluating a system or applications to identify defects, verify that it meets the specified requirement. আমরা যে রিকোয়ারমেন্ট কথা বলছি এই রিকোয়ারমেন্টটা মিট করতেছে, এটা সফটওয়্যার টেস্টিংটা একটা প্রসেস। এই প্রসেস কিসের প্রসেস টু evaluate a application or software to identify defects and also verify and ensure that it meet the specified requirement and ensure it behaves as expected under various conditions. একটু মুখস্থ করে ভালো হয়, এটা ইন্টারভিউতে কখনো জিজ্ঞেস করবে না হোয়াট ইজ সফটওয়্যার টেস্টিং, বাট এগুলো মুখস্থ করলে অন্য প্রশ্নের উত্তরের সাথে যোগ করে সুন্দর করে বলতে সুবিধা হবে। In progress.
Identify define that আচ্ছা আরো আরো কাজ আছে এটার ভিতরে it involve executing executing manually তো সফটওয়্যারটা আমরা সামনে জিজ্ঞেস করবো নেক্সট ক্লাসে মনে হয় আসবে এটা software different type of software testing so manual testing automation testings এগুলো ডিটেলস আলোচনা আসবে নেক্সট ক্লাসে validate functionality কি জিনিস এটা নেক্সট ক্লাসে আসবে পারফরম্যান্স সিকিউরিটি আমরা আলাপ করছিলাম সিকিউরিটি নিয়ে nowadays it is very important visibility so এটা একটা ডেফিনেশন একটা মুখস্থ করে ফেললে ভালো হয় বলতে সুবিধা হবে software testing is the process of evaluating a system or application to identify defects so our first priority is identifying defects আমরা অবজেক্টিভের ভিতর আলোচনা করব verify that it meets specified requirements so not only identify defects also the flow of the applications একটা অ্যাপ্লিকেশনের যে ফ্লো আছে আমরা হ্যান্ডস অন এক্সাম্পল দেখব অ্যাপ্লিকেশন ফ্লোটা রিকোয়ারমেন্টের সাথে ম্যাচ করতেছে কিনা and ensure it behaves as expected under circumstances under different conditions আরেকটা জিনিস করতে হবে যে ইট ইনভলভস এক্সিকিউটিং সো এটা মেক শিওর করতে হলে আমরা সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট কাকে বলতেছে এই সফটওয়্যার আমরা ডুবাইয়ের জন্য ইউজ বিল্ড করতেছি টেক ইনসাইট এক্সাম্পলও দিতে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ওকে সো TOS একটা component so there are other component in this so each component POS একটা POS হচ্ছে যে যেখানে ভিতরে বাইস মানে সেল সফটওয়্যার সেলিং গুলা করা হয় so going forward we will give you the access আমরা যখন হ্যান্ডস অন টেস্টিং গুলা এবং করা শুরু করব তখন আপনাদের অ্যাক্সেস দেওয়া হবে সবাইকে আমাদের বেশ কয়েকটা সফটওয়্যার আসতেছে ওই সফটওয়্যার গুলা টেস্টিং একদম প্র্যাকটিক্যালি করার সুযোগ হবে আর কি সো এখানে যেটা বলতেছিলাম ইট ইনভলভস এক্সিকিউটিং সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট সো আমাদের যে এক একটা কম্পোনেন্ট আছে এগুলো এক একটা কম্পোনেন্ট এই কম্পোনেন্ট গুলো এক্সিকিউট করা মানে হচ্ছে যে এই কম্পোনেন্টের কাজ হচ্ছে যে একটা কাস্টমার আসবে ওই কাস্টমারকে একটা প্রোডাক্ট সার্চ করে প্রোডাক্টটা অ্যাড করে প্রোডাক্টটা সেল করতে হবে পেমেন্ট নিতে হবে তারপরে আরো কিছু ফাংশনালিটি আছে আরো কিছু সিস্টেম আছে আরো কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে লাইক যে আইটেম গুলো অ্যাড করতেছে এটা স্টকে আছে কিনা ডিটেলস আরো কিছু আছে
সো এই টোটাল ব্যাপারটা এক্সিকিউট করা, আমি আগে দিয়ে এখানে লিখছি এই এক্সিকিউশনটা আইদার ম্যানুয়ালি হবে অথবা অটোমেটেড ওয়েতে হবে। অটোমেশন করতে হলে এটা আমরা ডিটেলস আলোচনা করব। সো ম্যানুয়ালি অর অটোমেটিক্যালি, অটোমেশন ইউজিং অটোমেশন, এই কম্পোনেন্টটা এক্সিকিউট করে ফাংশনালিটি গুলো ফাংশনালিটি বলতে হচ্ছে যে সংক্ষেপে ফাংশনালিটি মানে হচ্ছে যে কোনো একটা অ্যাকশন, লাইক প্লেস অর্ডার, এটা অ্যাকশন, এটাকে ফাংশনালিটি বলে। এই কম্পোনেন্টের অ্যাকশন, এটা এই ফাংশনালিটি হচ্ছে যে এটাকে প্লেস অর্ডার করা যায়। প্লেস অর্ডার ফাংশনালিটির ডেফিনেশন হচ্ছে যে কোনো একটা ইভেন্ট, যেটা ইভেন্টটা করা হলে, ইভেন্ট মানে হচ্ছে প্লেস হোল্ডার বাটনটা ক্লিক করা হলে it should do something. It should do, it should place an order, or if there are any information gap, it should alarm us যে hey, you did not provide this one, আমাদেরকে এই জিনিসটা এই আইটেম অ্যাড করো না তুমি, অথবা কাস্টমার সিলেক্ট করো না তুমি, এটা খালি রাখছো। সো অল দোজ থিংস, এই ইভেন্ট যখন ট্রিগার করা হবে, এটা যখন রেজাল্ট নিয়ে আসবে, এই ব্যাপারটাকে ফাংশনালিটি বলা হয়। হোল্ড একটা ফাংশনালিটি, ক্যান্সেল করা একটা ফাংশনালিটি। আমি একটা অর্ডার শুরু করলাম, আবার ক্যান্সেল করে দিলাম। সো ক্যান্সেলের মানে কি, এটা আমাকে স্টার্ট ওভার করতে দিবে। আমি যেটা ভুল করছি এটা স্টার্ট ওভার করে আমি আবার নতুন করে শুরু করতে পারবো। সো মানে অ্যাকশন ব্রিং সাম রেজাল্টস, এটাকে ফাংশনালিটি বলে। সো ফাংশনালিটি আর পারফরম্যান্স, সিকিউরিটি, ইউজিবিলিটি এগুলো নিয়ে আলাপ করবো সামনে। সো সিকিউরিটি মানে বুঝতেছি তো, আমার অ্যাপ্লিকেশনের একটা ব্যাংকিং সফটওয়্যার, আমার অ্যাপ্লিকেশনের আনঅথরাইজ পার্সন ঢুকে হয়তো টাকাগুলো নিয়ে গেল, এটাকে প্রিভেন্ট করা, এটাকে সিকিউরিটি টেস্টিং বলে। ইউজিবিলিটি হচ্ছে যে এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা শুধু ডিফেক্ট ফাইন্ড করব না, আমাদের অবজেক্টিভের ভিতর কথাটা আসতেছে, will not find any issues only, we also make sure that this application is user friendly. The people যে এন্ড ইউজার গুলা এই সফটওয়্যারটা ইউজ করবে, তারা যাতে ইজিলি ট্রেনিং নিয়ে এই সফটওয়্যারটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে। এই ইউজার ফ্রেন্ডলি কিনা, ইউজিবিলিটি, এটাকে ইউজিবিলিটি বলে, ইউজিবিলিটি টেস্টিং বলে। সো ডেফিনেশনটা ক্লিয়ার কিনা? ইয়েস, নো, মেবি। জি ডেফিনেশনটা ক্লিয়ার হয়েছে নাকি আরেকবার? জি আচ্ছা, ডেফিনেশনটা একটু মুখস্থ করে ফেললে হয়, ভালো হয়। লাইন বাই লাইন না, এটা নিজের মতো করে ভাঙিয়ে আবার মুখস্থ করলে ভালো হয় আর কি। মানে নিজের মতো আমি শব্দগুলো চেঞ্জ করলাম, যে শব্দগুলো আমার মুখে ইজিলি আসে ওই শব্দগুলো ইউজ করলাম। এভ্যালুয়েটিং যদি আমার মুখে না আসে, আর রিপ্লেস করে সামথিং এলস ইউজ করলাম। কিন্তু পারপাসটা তো বোঝা গেছে। সফটওয়্যার টেস্টিং একটা প্রসেস, এই প্রসেসের মাধ্যমে আমরা আইডেন্টিফাই করি ডিফেক্টস, আর আমরা মেক শিওর করি যে রিকোয়ারমেন্টের সাথে এটা মিট করতেছে, আর এটার ব্যবহার, যে সফটওয়্যার ব্যবহারটা এক্সপেক্টেড অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিকোয়ারমেন্ট। আর এটা আইডেন্টিফাই করতে হলে কি দরকার, আমাদেরকে ইনভলভ ম্যানুয়ালি এবং অটোমেটিক্যালি এটা টেস্টিং করা, মানে কোনো একটা সিনারিও রান করা। এই আমি দেখালাম প্লেস বাটনটাকে ক্লিক করে দেখলাম যে আমার অর্ডারটা প্লেস হয়েছে কিনা, এবং কাস্টমার আদার যে ডিটেলস লেভেল অপশন আছে ওগুলো কি ঠিক মতো হয়েছে কিনা। এরপরে পারফরমেন্স হচ্ছে যে আমি একটা বাটনে ক্লিক করলাম, এই বাটনটার রেজাল্ট আসতে অনেক সময় লাগতেছে, তার মানে এটাতে পারফরমেন্স ইস্যু আছে। তারপরে সিকিউরিটি হচ্ছে যে আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস অর মেনি আদার থিংস দ্যাট আন্ডার সিকিউরিটি। অ্যান্ড ইউজিবিলিটি হচ্ছে যে এটা শুধু নট অনলি এটাতে ডিফেক্ট নাই, বাট অলসো এই অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজার ফ্রেন্ডলি, এটা মিনিংফুল উইথ, আমরা কাউকে ট্রেনিং করতে পারবো, আমরা এন্ড ইউজারকে ট্রেনিং দিলে ওরা যাতে এটাকে ইজিলি ক্যাপচার করতে পারে এবং ব্যবহার করার মতো উপযোগী কিনা। সো ওইটাও আমাদেরকে পার্ট অফ দ্য টেস্টিং এনশিওর করতে হয়। সো এই টোটাল প্রসেসটাকে সফটওয়্যার টেস্টিং বলে। এখন আসি ইম্পর্টেন্স, ওয়াই সফটওয়্যার টেস্টিং ইজ ইম্পর্টেন্ট।
একটা কোম্পানি এখানে যে অনেকগুলো পার্সনকে হায়ার করে, ডেভেলপাররাই তো এনাফ ছিল টেস্টিং করার জন্য, বাট স্টিল ওরা সফটওয়্যার টেস্টার আনে কি জন্য? এটার একটা কারণ আছে। সফটওয়্যার ডেভেলপাররা ওরা কোডিং ওরিয়েন্টেড পিপল, সো ওরা কোডিং বেস ইয়াগুলা দেখে, টেস্ট করতে পারে, বাট ইউজারের মতো করে, ইউজারের মাইন্ড সেট আপ নিয়ে ওরা টেস্ট করতে পারে না যারা সফটওয়্যার ডেভেলপ করে। এই জন্য টেস্টিং ফেজ আছে, এবং এটা কতটা সিগনিফিকেন্ট এটা ব্যাখ্যা করলে বোঝা যাবে। এবং সাম ইনসিডেন্স যদি আমি বলি, তাহলে এটা বোঝা যাবে যে এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট। সো ইম্পর্টেন্স অফ প্রথম বেনিফিট হচ্ছে যে ইট প্রিভেন্টস দ্য ডিফেক্টস। ইট প্রিভেন্টস দ্য ডিফেক্টস। সো কি করে? ক্যাচেস বাগস আর্লি। আর্লি মানে হচ্ছে যে এই লাইফ সাইকেলের পরে যায় যদি কোনো একটা ডিফেক্ট পাওয়া যায়, এটা অনেক সিগনিফিকেন্ট লস করতে পারে। এটার এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি। এই জন্য যখন টেস্টিং লাইফ সাইকেলের ভিতরে যদি আমরা ডিফেক্টটা পাই, এটাকে আর্লি বলা হয় আর কি। এটা এটা বিফোর রিলিজের আগে যে ডিফেক্টটা পাওয়া যায়, এটাকে আর্লি বলা হয়। ক্যাচেস বাগস আর্লি। বাগস আর ডিফেক্ট সেম জিনিস, ডেফিনিশনটা পরে, মানে ডিফারেন্সটা আমরা পরে আলাপ করব। সো বাগস ডিফেক্টস এগুলো সেম জিনিস। সো ইট ক্যাচেস দ্য ডিফেক্টস আর্লি, এন্ড যেটা রিডিউস করবে, রিডিউসিং reducing post release failure. যদি টেস্ট না করা হয়, তাহলে এটা প্রোডাকশনে যাওয়ার পরে এন্টায়ার প্রজেক্টটা ফেল করতে পারে। এজন্য বলতেছে রিডিউসিং, প্রিভেন্ট ডিফেক্টস, ক্যাচেস বাগ আর্লি, রিডিউসিং পোস্ট রিলিজ ফেলিউর। এক্সাম্পল দিই। একটা কোম্পানি ছিল, নাইট ক্যাপিটাল ছিল। নাইট ক্যাপিটাল হচ্ছে যে ট্রেডিং এর একটা বড়, ট্রেডিং মানে হচ্ছে যে শেয়ার বাজারের একটা বড় কোম্পানি, যেটা শেয়ার বাজারের একটা বড় কোম্পানি, নাইট ক্যাপিটালস। আচ্ছা আমি লিখি তাহলে পাওয়া যাবে। 460 million লস, জাস্ট বিকজ অফ গ্লিচ ইন দ্য সফটওয়্যার। ইট 1 ঘন্টার ভিতরে, 1 ঘন্টার অনেক কম সময়ে 400, এখানে 400 ইটস অ্যাকচুয়ালি $460 million লস করছে 2012-তে, ডিউ টু ডেপ্লয়মেন্ট এরর by one of the engineers. Knight realized a 460 million loss and went bankrupt. So it can be disaster if there are no software testings. That's why it is important. বুঝা গেছে কি পরিমাণ সিগনিফিকেন্ট লস হতে পারে? So first things is it prevent defects. So we are discussing importance of software. Everybody are following, right? Because আওয়াজ না গেলে অনেক সময় বোঝা যায় না। ফলো করতেছি আমার কথাগুলো? জি, স্পষ্ট ক্লিয়ার আছে। Ensure quality, so it also ensure the quality. So
এনশিওর দ্য কোয়ালিটি মানে হচ্ছে যে একটা তো ডিফেক্টস, আবার আবার কোয়ালিটি হচ্ছে যে সফটওয়্যার যে ক্যালকুলেশন and all those things, it refer to the qualities. So validate the software meet user expectations, so it ensure quality. So এটা এই ensure quality এটাই আমরা যখন সফটওয়্যার টেস্টিং করব এটার এটা and validate software এরপরে আসতেছে সেভ কস্ট। আমরা তো একটা প্রিভেন্ট ডিফেক্টস এর ভিতর আলাপ করছিলাম কি ধরনের ডিজাস্টার হইতে পারে। সবসময় যে এত বড় ডিজাস্টার হবে এরকম না, বাট একটা মানে মানে সিনসিয়ারলি যদি টেস্ট করা না হয়, একটা ডিফেক্ট প্রোডাকশন থেকে যখন আসে এটা 10 টাইমস মোর কস্টলি। আমরা যদি লাইফ সাইকেলের ভিতর ডিফেক্ট ধরতে পারি, ইট ইজ আর্লি এবং এটা এটা ভেরি চিপ হবে, কারণ এটার সাথে সাথে ডেভেলপাররা কুইকলি ফিক্স করবে, আমরা রিটেস্ট করব, রিটেস্ট করে দেখবো যে এটা ওয়ার্ক করতেছে কিনা। ইট ইজ ভেরি চিপ। বাট ইফ উই গেট এ ডিফেক্ট ফ্রম আফটার রিলিজ, ইট ইজ 10 টাইমস মোর কস্টলিয়ার, বিকজ অ্যাগেন পুরা রিকোয়ারমেন্টটাকে আবার অ্যানালাইসিস করতে হবে, ফাইন্ড দ্য রুট কজ, তারপরে এটা টেস্ট করার পরে রিগ্রেশন টেস্টিং করতে হবে। আমরা আলাপ করবো হোয়াট ইজ রিগ্রেশন টেস্টিং। রিগ্রেশন টেস্টিং মানে হচ্ছে যে এটা ফিক্স করতে যায় অন্য আরেকটা জিনিস যেটা আগে ওয়ার্ক করতো, আগে ঠিক মতো এক্সপেক্টেড বিহেভিয়ার ছিল, ওইটা ব্রেক করছে কিনা। কারণ সফটওয়্যার ইয়ার ভিতরে এখানে দেখাই আমি ইনস্পেক্ট। এগুলো হলো যে কোডিং, এখানে এগুলোর ভিতর কোডিং, এগুলো যে শুধু এচটিএমএল কোডিং দেখাচ্ছে, এখানের ভিতরে আরো ভিতরে অনেক ইয়ার কোড আছে। স্ক্রিপ্টিং কোডের বাইরেও আবার ল্যাঙ্গুইস্টিক কোড আছে আর প্রোগ্রামাটিক্যালি কোড আছে, এগুলো শুধু এচটিএমএল কোড দেখাচ্ছে। যেটা দেখতেছি না ওইটা হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজ কোড আছে, যেমন পিএসপি অথবা পাইথন অথবা জাভা স্ক্রিপ্ট, জাভা। সো এখানে একটা জিনিস ফিক্স করতে যায়, সে আরেকটা জিনিস ব্রেক করার সম্ভাবনা আছে। যখন এই ডিফেক্টটা পোস্ট রিলিজ আসে, তখন নট অনলি ওই ডিফেক্টটা টেস্ট করা হয়, রিগ্রেশন টেস্টিং এর মাধ্যমে এন্টায়ার সফটওয়্যারটা আবার টেস্ট করা হয়। রিগ্রেশন টেস্টিংটা মোস্টলি অটোমেশন দিয়ে করা হয়। সো ওটা আমরা আলোচনায় আসবে। অটোমেশন দিয়ে করলে বারবার ওই জিনিসগুলো ম্যানুয়ালি আর রান করা লাগবে না, কিছুটা ইজি আছে। কিন্তু এই সেভ কস্ট বলতে বোঝাচ্ছে যে একটা ডিফেক্ট যদি আমরা আর্লি পাই, এটা ভেরি চিপ, আর রিলিজের পরে পাওয়া গেলে এই কোম্পানির জন্য এটা একটা এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে, কারণ আর ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের পরে দেখা যাচ্ছে যে আবার ডেভেলপার অ্যাসাইন করতে হবে, আবার ডেভেলপার হায়ার করতে হবে। সো এবং টেস্ট ফাংশনাল টেস্ট করতে হবে, রিগ্রেশন টেস্টিং করতে হবে, পারফরমেন্স টেস্টিং করতে হবে, এরপরে যাবে প্রোডাকশনে আবার। সো ইট ইজ ভেরি কস্টলি, ইট ইজ 10 টাইমস মোর কস্ট। So catching a defect, post release and time expensive. আরেকটা ইম্পর্টেন্সটা কি, বুস্ট ইউজার ট্রাস্ট। ইউজার যখন জানে যে এটা থরো টেস্টিং করা হয়েছে,
ফর এক্সাম্পল, একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, এটা ব্যাংকিং খাতে এটা আর অনেক বেশি সিগনিফিকেন্ট হবে। এখানে একটা আইটেম অ্যাড করলাম। সো এটা একটা স্মল প্রাইস, বাট একটা তো এটা যখন 1000 ট্রানজাকশন হয়, লাইক 1000 বার অর্ডার আসে, তখন এটা বেশি। 1 লক্ষ বার অর্ডার আসে, এটা আবার বেশি। এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় ক্যালকুলেশন আছে। সো ইউজার যখন জানে যে আমার টাকাটা তারা রং ক্যালকুলেশন করে আমার থেকে বেশি নিবে না, এটা টেস্টেড আছে, এটা এটা সার্টিফাইড, এটা টেস্টিং সাইন অফ হয়েছে, তখন একটা ইউজারের কনফিডেন্স থাকে যে আমার থেকে রংলি, মিস্টেকেনলি আমার থেকে ভুলবশত টাকা বেশি নিয়ে যাবে না। এবং কোম্পানিও আদার সাইডে যেমন এই স্টোর ওনারটা, ও কনফিডেন্ট থাকবে যে আমি মানি লুজ করব না, লাইক রং ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে এক একটা অর্ডার থেকে আমি সাম মানি লুজ করতেছি। সো ইউজারের একটা বুস্ট ইউজার ট্রাস্ট। Reliable software enhance satisfaction. And reputation. একবার কেউ যদি পোস্ট একটা করে ফেসবুকের ভিতরে যে এরা রংলি টাকা নিয়ে যায়, সো ওটা কি হতে পারে, রেপুটেশনের বিশাল একটা ইম্প্যাক্ট করতে পারে, বিজনেসের বিশাল একটা সিগনিফিকেন্ট লস হতে পারে। অ্যানাদার হচ্ছে যে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কমপ্লায়েন্স। কমপ্লায়েন্স যখন একটা সফটওয়্যার টেস্ট করা হয়, ফর এক্সাম্পল একটা উদাহরণ দিতে পারি, চ্যাট জিপিটি। সো আমি যদি চ্যাট জিপিটিতে এখানে সার্চ করি এবং গভর্নমেন্টের কিছু সেন্সিটিভ ডাটা সে আমাকে এখানে নিয়ে আসে, তাহলে এই কোম্পানির জন্য বিশাল লস উটের ব্যাপার আছে, আছে। ওরা দেখা যাবে যে কি বলে এটাকে, একটা কোম্পানির অথবা একটা একটা কান্ট্রির, কারণ এটা তো সব জায়গায় অ্যাক্সেস করে, একটা একটা জিনিস সার্চ করলে সব ইনফরমেশন গুলোকে এটা নিয়ে আসে। বাট কোম্পানির সেন্সিটিভ জিনিস আছে। সো প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট তার কিছু রুল সেট আপ করে যে একটা এই সব মানে আনঅথরাইজ অ্যাক্সেসের মাধ্যমে কোনো ইনফরমেশন লিক হচ্ছে কিনা, এ ধরনের গভর্নমেন্টের কিছু রুলস থাকে। যেমন ফর এক্সাম্পল হিপা ল আমেরিকাতে আছে, বাংলাদেশে আছে কিনা জানি না। হিপা ল, হিপা হচ্ছে যে একটা ল। হিপা মানে হচ্ছে যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স পোর্টেবিলিটি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাক্ট। এটা একটা ল আর কি, এটা একটা ল এর একটা ধারা আর কি। সো আমরা যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাই, একটা কোম্পানি একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছে, হেলথ কেয়ার অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছে, হেলথ কেয়ার ইন্স্যুরেন্স অথবা হেলথ কেয়ার ইনফরমেশনের অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছে। সো ওই সফটওয়্যারটা হিপা লকে, হিপা তার ওই সফটওয়্যারটা হিপা কমপ্লায়েন্স না, তাহলে এই যে যে কোম্পানি সফটওয়্যারটা বানাইছে, কোনোভাবে কেউ যদি লস শুট করে বিশাল সিগনিফিকেন্ট টাকা লস করবে। তো ওই জিনিসটা প্রিভেন্ট করার জন্য পার্ট অফ দ্য সফটওয়্যার টেস্টিং এটা এনশিওর করে যে এইটা গভর্নমেন্ট কমপ্লায়েন্স কিনা। লাস্টের কথাটা বোঝা গেছে একটু মনে হয় এটা। এটা গভর্নমেন্টের একটা ল, লাইক ফর এক্সাম্পল একটা একটা রিয়েল টাইম উদাহরণ দিই, যেটা আমি একটা হেলথ কেয়ারে কাজ করছিলাম, আমাদেরকে
ইন দ্য বিগিনিং আমাদেরকে এই ট্রেনিংটা দিছিল। একটা হসপিটালের রিসেপশনে বসে আছে দুইটা মেয়ে বসে আছে। সো একটা মেয়ে একটা একটা এমপ্লয়ি একটা একটা পেশেন্টস আসছে। সো ওই পেশেন্টসটা ওইখানে রেজিস্ট্রেশন করছে, ওর এই ডিজিজ আছে, এই প্রবলেম আছে। ওর পাশে যে মেয়েটা আছে ও শুনে ফেলছে, কারণ সে ওর প্রতিবেশী। ও কিউরিয়াস হয়ে ওর আসলে কি ডিজিজ আছে এটা দেখতে গেছে। ও ওইটা কারণ সিস্টেমে তো ওর অ্যাক্সেস আছে, ও ওইটা দেখতে গেছে। এটা আমেরিকাতে একটা বিশাল, এটা হিপা ল একটা বিশাল ইয়া আর কি, ভায়োলেশন। সো এটা একটা উদাহরণ আর কি। এ ধরনের আরো অনেক কিছু হইতে পারে, এক্সাম্পল হইতে পারে। সো চ্যাট জিপিটি দিয়ে যে ইয়াটা দিলাম, একটা একটা কান্ট্রির সেন্সিটিভ ইনফরমেশন সে চ্যাট জিপিটির মাধ্যমে একটা আরেকটা পাবলিকের কাছে চলে গেছে। অথবা এরকম হইতে পারে, আমি যখন সিগনাতে কাজ করছিলাম আমার লাস্ট প্রজেক্টে, না আমি যখন ডিজনিতে কাজ করছিলাম, লাইক ফর এক্সাম্পল ওদের একটা আইডিয়া বাজারে এখনো রিলিজ হয় নাই, বাজারে আসে নাই, ওদের একটা মুভির কিছু জিনিস বাজারে আসে নাই। সো এজ এ এমপ্লয়ি বাজারে আসার আগেই কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আমরা ওটা দেখতেছিলাম, আমরা জানি। একটা কোম্পানি যখন এই ধরনের প্রোডাক্ট লঞ্চ করে, ওরা একটা বিশাল ইয়া নিয়ে লঞ্চ করে, যে একটা 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 ড্রামা করে লঞ্চ করে এটাকে। কিন্তু কেউ যদি কোন একটা এমপ্লয় যদি ফেসবুকে এটা পোস্ট করে দেয়, তাহলে ওদের ওই প্রিপারেশন, ওদের যে একটা একটা ইয়া নিয়ে, বিজনেস স্ট্র্যাটেজি নিয়ে, একটা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে যে লঞ্চ করার কথা ছিল, ওইটা করতে পারে নাই। সো এই ধরনের একটা ব্যাপার আর কি, যে কোনো দেশের কোনো সেন্সিটিভ ইনফরমেশন থাকতে পারে, অথবা একটা অ্যাপ্লিকেশন মাধ্যমে, একটা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কোনো পাবলিক ইনফরম কোনো কোনো কারো পার্সোনাল ডেমোগ্রাফিক ইনফরমেশন গুলো পাবলিকের কাছে চলে যাচ্ছে কিনা, এগুলা এক একটা দেশের ল আছে, এই ল এর ভায়োলেশন হচ্ছে। সো আমরা সফটওয়্যার টেস্টিং এর ভিতরে ওইটা এনশিওর করতে পারি, এটাই বুঝাইতে চাচ্ছিলাম আর কি। এটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? তাহলে এই বেনিফিট গুলা পাওয়া যাবে। আমি যে বলছি ইম্পর্টেন্ট অফ সফটওয়্যার টেস্টিং, এই এই কারণে এই সফটওয়্যার টেস্টিংটা ইম্পর্টেন্ট। এটা ক্লিয়ার হয়েছে? প্রিভেন্ট ডিফেক্টস, আমরা তো দেখছি যে কত টাকা ইয়া হয়েছে এটা। আম, আম, এটা লেস দেন এ 1 আওয়ার এর ভিতরে, কারণ এটা ট্রেডিং অ্যাপ্লিকেশনস ওদের ছিল শেয়ার বাজারে। লেস দেন 1 আওয়ার সাডেনলি এটার সফটওয়্যারের ইস্যুর কারণে এটা বাই সেল শুরু করে দিয়েছিল, এবং লেস দেন 1 আওয়ার $460 মিলিয়ন ওরা লুজ করছে। তারপরে এনশিওর কোয়ালিটি, সেভ কস্ট, বুস্ট ইউজার ট্রাস্ট এন্ড কমপ্লায়েন্স। আরেকটা এক্সাম্পল আছে, ছিল মনে হয় এরিয়ানি 5 রকেট। এটা সফটওয়্যার ইয়ার কারণে 5, 1996 হ্যাঁ 1996 যখন এটা হয়েছে, এটা কত বছর পরে যে ব্ল্যাক বক্স আছে না, ব্ল্যাক বক্স বলে মনে হয়, প্লেনের ভিতরে থাকে, ব্ল্যাক বক্স থেকে যে ডাটা কালেকশন করছে ওখানে যেটা পাওয়া গেছে, ওরা আইডেন্টিফাই করছে যে এটা শেষ পর্যন্ত ইয়ার কারণে হয়েছে। let me show you. এই was due to specification and design error in the software of the inertial reference systems. এই ডিজাস্টারটা হয়েছে just because of the issue in the software. সো এই জন্য আমাদেরকে রিগোরাসলি টেস্ট করতে হয় আর কি একটা অ্যাপ্লিকেশনস। সো ডিপেন্ডস অন কোন ধরনের প্রজেক্টে আমরা কাজ করি। আমরা যদি ভালো এই ধরনের কোনো জব পাই এয়ারলাইন্সে, অথবা সিরিয়াস কোনো প্রজেক্টে কাজ পাই, তখন
আমাদের টেস্টিংটা রিগোরাসলি করতে হবে যাতে এ ধরনের কোনো ফেলিউর না হয়। So we discuss about the importance of software. এখন আসি যে অবজেক্টিভস কি এটার। আচ্ছা, আমরা এই যে সফটওয়্যার টিমের একজন কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ার, what are our main objectives in the teams? What is our main objectives in the team? Chat. আমার চ্যাট ওপেন আছে, চ্যাটেও দিতে পারি আমরা যদি কোনো একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করি, যদি না বুঝে আসে। Main objective is find defects. This is not the only objectives. As a QA আমাদের ফার্স্ট অবজেক্টিভস হচ্ছে যে ফাইন্ড ডিফেক্টস। আচ্ছা, আমি এখানে লিখতেছি। তাহলে আমাদের মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে যে ফাইন্ড ডিফেক্টস, আইডেন্টিফাই এরর, gaps or missing requirements. Let me explain up from there. আমরা যখন এই পার্ট অফ দিস থাকবো, we will not only wait for the coding to be done, কোডিং শেষ হবে আর আমরা টেস্টিং করব এটার জন্য বসে থাকবো। No, it's not that. রিকোয়ারমেন্ট আসার পরপরই আমরা শুরু করবো রিকোয়ারমেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং করা। আমরা আমাদের টেস্টিং প্রিপারেশনের ভিতরে এই কথাগুলো বলবো, জাস্ট হাই লেভেল বলতেছি। টেস্টিং আমরা এখানে রিকোয়ারমেন্টের ভিতরে কোনো গ্যাপ আছে কিনা, রিকোয়ারমেন্ট থেকে রিকোয়ারমেন্টটা বিজনেস অ্যানালিস্ট যে ফাংশনাল সফটওয়্যার ইয়াটা তৈরি করতেছে, সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন তৈরি করতেছে কে বিজনেস অ্যানালিস্ট, এটা করতে যায় সে মিস করতেছে কিনা এটাও আমরা এনশিওর করব। এটা এই ডকুমেন্ট থেকে যে ডিজাইন তৈরি করা হচ্ছে এখানে কোনো গ্যাপ আছে কিনা, গ্যাপটা আমরা এনশিওর করব। এবং ডেফিনেটলি আমরা তো কোডিং এনশিওর করব, ফাংশনালিটি এন্ড আদার ফিচার and manually and automatically software run test execution করে আমরা ফাইন্ড আউট করব ডিফেক্ট। কিন্তু বিফোর ফাইন্ডিং ডিফেক্ট অলসো আমরা মেক শিওর করব যে রিকোয়ারমেন্ট এর কোনো গ্যাপ আছে কিনা। তাহলে আমাদের ফার্স্ট অবজেক্টিভটা কি? ফাইন্ডিং ডিফেক্টস। ডিফেক্টটা তো বুঝতে পারতেছি কি, এখানে ফর এক্সাম্পল মেনি টাইপ অফ ডিফেক্ট হতে পারে। অর্ডার প্লেস, আরেকটা অ্যাপ্লিকেশনে দেখলাম যে অর্ডার প্লেস অর্ডার করলে দেখা যাচ্ছে যে সে, আমি 5টা আইটেম অ্যাড করছি, 5টা আইটেম এখানে লিস্টের ভিতর ঢুকতেছে না। সো ইট ইজ এ ডিফেক্ট, আই নিড টু কমিউনিকেট উইথ মাই ডেভেলপার and show him details. আমরা ডিফেক্ট কিভাবে রেজ করতে হয় এটা পরে কথা বলবো, কি কি ডিটেলস ওখানে দিতে হয় ওইটাও ডিটেলসে আসবে। বাট যখন এ ধরনের ইয়া পাবো, আমাদের ফাইন্ডিং ডিফেক্টটা হচ্ছে যে আমাদের মেইন অবজেক্টিভস, এবং এটা এভাবে টেস্ট করার পরে এটা এভাবে রিপোর্ট করতে হবে আর কি। কই গেল আমি? আচ্ছা, সো আইডেন্টিফাই এরর, gaps and missing requirements. 2 নম্বর হচ্ছে যে ভেরিফাই রিকোয়ারমেন্টস। এটা প্রথমটা বলছে যে ওভারঅল, এটা আসলে সফটওয়্যারের অ্যাপ্লিকেশনের মানে ওভারঅল ফাইন্ডিংস। আর ভেরিফাই দ্য রিকোয়ারমেন্ট,
ensure software is aligned with requirement. Okay. শুধু একটা সফটওয়্যার ডিফেক্ট ফ্রি হওয়া এনাফ না, এটা ইউজার ফ্রেন্ডলি হচ্ছে কিনা, অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজার ফ্রেন্ডলি হচ্ছে কিনা এটা মেক শিওর করাও আমাদের কাজ। এটাকে ইউজেবিলিটি বলে, ইউজেবিলিটি মানে ইউজাবল কিনা, এটা সফটওয়্যারটা কি ইউজ করার মতো যোগ্য কিনা। এটা সবকিছু করে, আমার অর্ডার নিতে পারি আমি, আমার হিসাবগুলো ঠিক মতো হচ্ছে, বাট টু কমপ্লেক্স। এটা একটা এন্ড ইউজার যারা এই সফটওয়্যারটা ইউজ করবে ওদেরকে ট্রেনিং দিলে ওরা ইজিলি এটা গ্যাপস করতে পারতেছে না, ইজিলি এটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতেছে না, খুব কমপ্লেক্স অ্যাপ্লিকেশন হয়ে গেছে, ইউজার ফ্রেন্ডলি না, ইনফরমেশন গুলো অর্গানাইজড না, যেটার পরে যেটা থাকার কথা ওইটা না হয়ে এটা আরেক জায়গায় আছে, আছে সব জায়গায় কিন্তু এটা বিভিন্ন জায়গায় আছে। অর্গানাইজ এটা কি বলে, অর্গানাইজেশনটা এফিসিয়েন্টলি করে নাই। সো এটাও আমাদেরকে কনফার্ম করতে হবে, পার্ট অফ আওয়ার টেস্টিং ফ্রম দ্য সিস্টেমস user friendly. বুঝা গেছে? Yes, no, maybe. জি বুঝে গেছে। তারপরে আসতেছে এনশিওর রিলায়েবিলিটি। আমরা যেটা আলাপ করতেছি এটা হচ্ছে যে আমাদের অবজেক্টিভটা কি, আমরা যে কিউই কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ার, আমরা আমাদের দায়িত্বটা কি, সোজা কথা এগুলো স্টেপ বাই স্টেপ দায়িত্ব আর কি। সো এনশিওর রিলায়েবিলিটি, রিলায়েবিলিটি বলতে বোঝাচ্ছে টেস্ট পারফরম্যান্স আন্ডার লোড, স্ট্রেস। ডিটেলস পারফরম্যান্স টেস্টিং যখন আলাপ করবো তখন বোঝা যাবে। ইটিজি, আচ্ছা সো সফটওয়্যারটার পারফরম্যান্সটা ভালো হবে, বিশেষ করে এটা অ্যাপ্লিকেবল ই কমার্স রিকোয়ারমেন্টের জন্য। একটা সফটওয়্যার যদি ই কমার্স হয়, এটা ওয়েবে হয় এবং এটাতে বিভিন্ন জায়গার মানুষ অ্যাক্সেস করে অর্ডার দিবে, ওই সমস্ত ক্ষেত্রে একটা সফটওয়্যারের পারফরম্যান্স লাইক অনেকগুলো ইউজার একসাথে জয়েন করলে পারফরম্যান্স তেমন একটা হ্যাম্পার হবে না। বড় কুইরি চালাইলে এই সফটওয়্যারটা কলাপস করবে না ডিউ টু ট্রাফিক, এটাকে ট্রাফিক বলে, এইচটিটিপি ট্রাফিক। এই ট্রাফিকটা কলাপস করবে না, এটা এনশিওর করাও আমাদের দায়িত্ব, এ পার্ট অফ দ্য টেস্টিং। আর লাস্ট বলা যায় improve deliver robust error free products. So improve, same কথাই অলমোস্ট, improve quality, ওভারঅল, এটা ওভারঅল বোঝায় আর কি, এটা ডিফেক্ট ফ্রি, এটা ইউজার ফ্রেন্ডলি, এটা ইট ক্যান হ্যান্ডেল মেনি পিপল এট দ্য সেম টাইমস, এবং এটা ইজিলি ট্রেন করে কাউকে ট্রেন্ড আপ করা ইজিলি, সবকিছু মিলাই, এবং দ্য ক্যালকুলেশনস and functionality, everything is working appropriately, এটাকে বলে improve quality. So এটা error free products, so we should make sure deliver a robust error free product.
আমার মনে হয় এই পেজটাতে সবার অ্যাক্সেস আছে, আমাকে একটু কনফার্ম করিয়েন আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের ভিতরে, বিকজ আমার মনে হয় এটা ইজিলি শেয়ার করা যাবে। হ্যাঁ, ইজিলি সবার করা যাবে, রেস্ট্রিক্টেড না, এভরিওয়ান উইথ দ্য লিংক, কপি লিংক। আমি এখানে চ্যাট বক্সের লিংকটা রাখতেছি। এই যে পেজটা আমরা আজকে লিখছি এটাতে লিংক অ্যাক্সেস করা যাবে। এই পেজটা কপি করে রাখলে ভালো হয়। আমি যে লিংকটা দিছি চ্যাটের ভিতরে, এটা কপি করে রাখলে ভালো হয়। ওকে, I think we are today over 5 minutes. We will discuss in the next class principle of software testing and then different type of testing in the next class. So now it's time to get question and answer. Okay. Till now, any questions that we discussed today and then earlier class? And আমার মনে হয় প্রতি 4টা ক্লাসের পর একটা রিভিউ ক্লাস থাকলে ভালো হয় আর কি। একটা টোটাল রিভিউ ক্লাস যদি করানো যায় তাহলে আমাদের জন্য সবার জন্য ভালো হয় মনে হয়। করা যাবে। আমার মনে হয় একটু রেকর্ডিং এ যাওয়া, অথবা এই নোটটা আমি আজকে শেয়ার করছি, আমি প্রয়োজনে এখানে আরো কিছু ইনফরমেশন দিয়ে রাখবো, এগুলা গো থ্রু করলে একটু ভালো হয়। এই নোটগুলা গো থ্রু করলে ভালো হবে। তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি নাম কল করে জিজ্ঞেস করবো যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় কিনা, অথবা 1-to-1 আমাকে আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করতে চাইলেও কেউ জিজ্ঞেস করতে পারবে। হোয়াটসঅ্যাপে নক দিয়ে প্রাইভেটলি ডাইরেক্ট মেসেজ দিয়ে কোনো একটা জিনিস কনফিউশন থাকলে জিজ্ঞেস করলে ভালো হয় আর কি, বিকজ উই আর স্পেন্ডিং টাইম and it has a good prospect any country. সো যেহেতু সময়টা দিচ্ছি, আমরা সময়টা একটু কাজে লাগাই, আর ইনশাল্লাহ it will bring great results. সো ঠিক আছে, তাহলে আজকে এর মতো এখানেই। ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার আলাপ করবো। নেক্সট এই ক্লাসের রিক্যাপটা করবো আবার ইনশাল্লাহ ফিউচারে